Welcome back student in basic chemistry course. In previous video we are discussing our third unit paint, varnishes, insulators, adhesive, polymer and lubricants. In previous video we are discussing about the lubricants, their definition and their different classified types. So in today's session we are discussing different properties of the lubricant and also the applications of lubricant. Okay. So definition of lubricant is any substance which induces between the two moving parts to reduce a frictional resistance is called as lubricant. जस्ट लुब्रिकंट म्हणजे काय आहे, असा सबस्टन्स आहे की जो आपण मशीन्सच्या दोन मूव्हिंग पार्ट्सच्या मध्ये अप्लाय केला तर त्या ठिकाणी त्यांचं फ्रिक्शन रिड्यूस होऊन मशीन्स जे आहेत याची इफिशियन्सी जी आहे इन्क्रीज झालेली दिसते. दिस इज कॉल्ड ॲज द ऑर दिस सबस्टन्स विल बी कॉल्ड ॲज द lubricant. Okay, so these lubricants having different classified types. Mainly there are having three classified types: solid lubricants, semi-solid lubricants and liquid lubricants. So we discussing about that. In next we discuss about the properties of lubricant. So the properties of the lubricants are generally are of two types characteristics properties is there. First type is the physical properties and another type is the chemical properties. So firstly we discuss about the physical properties. So there are generally having a 7 physical properties is there. First physical property is oilness. So the lubricants which shows the property is the oilness. So it is the ability to stick on the metal surface at high temperature and pressure. So oilness means it is defined as the power of oil. It is defined as the power of oil to maintain a continuous film under pressure while used as a lubricant. So this high oilness property is good because it gets strongly absorbed and remains on the surface under the conditions of bond lubrication. ऑइलनेस ही प्रॉपर्टी फार गरजेची आहे. जर लुब्रिकंट्स हे ऑइलनेस नेचरचे नसतील तर त्या ठिकाणी जे दोन मूव्हिंग सरफेसेस आहेत मेटल्सचे मशीन पार्ट्सच्या त्यामध्ये जो एक स्टिकनेस असणं गरजेचं आहे तो राहणार नाही. सो दॅट्स वाय द हाय ऑइलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ गुड lubricant. Okay, second property is the viscosity. So viscosity, it generally measures the internal resistance of the liquid and their definition is the force in square of the liquid over another surface with the velocity is 1 centimeter per second. Okay, so the unit of viscosity is generally poise. For the low load conditions an oil of lower viscosity is required, while for high load continuous an oil should have a higher viscosity there. Next is the viscosity index. So viscosity index it generally shows the effect of temperature. Viscosity index is generally show the effect of temperature. For the definition of viscosity index is it is a scale which measures the rate of change of viscosity of liquid with a change of temperature. जी काही विस्कॉसिटी आहे ही टेम्परेचर चेंज झाल्यानंतर कशा प्रकारे बदलते ते मेजर जे आहे ते मेजर आपण कशामध्ये करू शकतो तर विस्कॉसिटी इंडेक्समध्ये करू शकतो. So the oil has a lower viscosity index if its viscosity is rapidly decreases on increase of temperature, and the oil has a higher viscosity index if its viscosity is slightly decreased on increase of temperature. So viscosity of oil has a high viscosity index, does not change much and can function very well at low or high temperature, hence it is preferable. जनरली आपण विस्कॉसिटी इंडेक्स कशासाठी यूज करत असतो तर विस्कॉसिटी जी काय आहे लुब्रिकंट्सची ती हायर टेम्परेचर कंडिशनला किंवा टेम्परेचर कंडिशननुसार कशा प्रकारे बदलते हे चेक करत असतो. ठीक आहे, यानंतरची नेक्स्ट प्रॉपर्टी आहे ती म्हणजे फ्लॅश पॉईंट अँड द फायर पॉईंट. सो फ्लॅश पॉईंट मीन्स द मिनिमम टेम्परेचर ॲट विच द ऑइल विच गिव्ज इनफ वेपर्स विच गिव्ज मोमेंटरी फ्लॅश ऑफ लाईट वेन इज ब्रॉट नियर इट. म्हणजे या ठिकाणी फ्लॅश पॉईंट म्हणजे काय आहे, ज्या मिनिमम टेम्परेचर कंडिशनला ऑइल जे आहेत हे वेपर्समध्ये ट्रान्सफर होतात ते एक्झॅक्ट टेम्परेचर म्हणजे फ्लॅश पॉईंट. आणि फायर पॉईंट म्हणजे इट इज द मिनिमम टेम्परेचर ॲट विच द ऑइल विच प्रोड्युसेस इनफ वेपर्स विच कॅच फायर अँड बर्न कंटिन्युअसली ॲटलिस्ट 5 सेकंड विच इज कॉल्ड ॲज द फायर पॉईंट. म्हणजेच या ठिकाणी फ्लॅश पॉईंट आणि फायर पॉईंटमध्ये फरक काय आहे, फ्लॅश पॉईंटमध्ये त्या फ्लॅश पॉईंट म्हणजे हे मिनिमम टेम्परेचर असतं की ज्या टेम्परेचर कंडिशनला
ऑइल जे आहे हे व्हेपर्समध्ये कन्वर्ट होतं. ठीक आहे. आणि एक स्मॉल लाईट आपल्याला फ्लेममध्ये असला दिसतो, त्याला आपण फ्लॅश पॉईंट म्हणतो. तेच फायर पॉईंट म्हणजे काय? फायर पॉईंटमध्ये व्हेपर्सही फॉर्म होतात, तो लाईटही फॉर्म होतो आणि त्या ठिकाणी मात्र ऑइल हा फायर कॅच करतो आणि ॲटलिस्ट 5 सेकंड तो चालूच राहतो फायर. ठीक आहे. त्या टेम्परेचरला म्हणायचं फायर पॉईंट. आणि फ्लॅश पॉईंट मीन्स ओनली व्हेपर्स कॅन ट्रान्सफॉर्म आणि फक्त एक स्मॉल लाईट त्या ठिकाणी लागलेला दिसतो, त्याला आपण फ्लॅश पॉईंट म्हणतो. फायर चालू होत नाही, फक्त व्हेपर्स चालू होऊन एक फ्लॅश आपल्याला दिसत असतो, त्याला आपण फ्लॅश पॉईंट म्हणतो. फायर पॉईंट म्हणजे त्या ठिकाणी फायर कॅच होते आणि ती ॲटलिस्ट 5 सेकंद टिकते, त्या टेम्परेचरला म्हणायचं फायर पॉईंट. ठीक आहे. सो द गुड लुब्रिकंट्स शुड हॅव अ हाय फ्लॅश अँड फायर पॉईंट्स. मग त्यामुळे लुब्रिकंट्स जे आहेत यामध्ये हाय फ्लॅश आणि फायर पॉईंट्स असणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्होलॅटिलिटी. सो व्होलॅटिलिटी मीन्स इट इज द टेंडन्सी ऑफ लुब्रिकंट टू व्हेपराइज विथ इन्क्रीज ऑफ टेम्परेचर. व्होलॅटिलिटी मीन्स जनरली व्होलाटाईल नेचर ऑफ दॅट लुब्रिकंट. म्हणजेच व्होलाटाईल नेचर कधी दिसणार आहे आपल्याला? हाय टेम्परेचर कंडिशनला किंवा जसं टेम्परेचर वाढेल तसं तसं आपल्याला लुब्रिकंट जे आहेत हे व्हेपराईज होत असताना दिसतात. त्यांचं जे काही व्हेपरायझेशन हे टेम्परेचर वाढत असताना होत असतं, त्यालाच आपण त्यांचं व्होलाटाईल नेचर असं म्हणू शकतो. ठीक आहे. सो द लुब्रिकंट्स इज हायली व्होलाटाईल, इट व्हेपराइज व्हेरी रॅपिडली ॲट लो टेम्परेचर अँड कन्झम्पशन ऑफ द लुब्रिकंट इज मच मोर दॅन द रिक्वायर्ड अँड हेन्स लुब्रिकेशन प्रोसेस विल बी कॉस्टली. त्यामुळे लुब्रिकेशन प्रोसेस जी आहे हे अशा प्रकारचं लो टेम्परेचर कंडिशनलाच जर लुब्रिकंट वेपराईज होत असेल तर त्याची कॉस्ट ही फार हायर जाऊ शकते. सो दॅट्स वाय अ गुड लुब्रिकंट्स शुड हॅव अ लो विस्कॉसिटी, लो व्होलॅटिलिटी. त्यामुळे जर गुड लुब्रिकंट्स किंवा चांगल्या क्वालिटीचे जे काही लुब्रिकंट्स असतात त्यामध्ये आपल्याला ही व्होलाटाईल नेचर हे कमी असलं दिसतं. लो व्होलॅटिलिटी इज देअर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लाउड पॉईंट अँड पॉवर पॉईंट. सो क्लाउड पॉईंट मीन्स द टेम्परेचर ॲट विच द ऑइल बिकम्स क्लाउडी ऑर हेझी इन ॲपिरन्स. म्हणजेच या ठिकाणी क्लाउड पॉईंट कशा म्हणायचं आहे की टेम्परेचर जे आहे त्या एक्झॅक्ट टेम्परेचर कंडिशनला हे जे काही लुब्रिकंट आहे किंवा आपण ऑइल म्हणूया त्यालाच लुब्रिकंटला, ते आपल्याला क्लाउडी किंवा हेझी ॲपिरन्स असलेलं दिसतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपलं वॅक्स आहे. वॅक्स म्हणजे मेन जर आपण पाहिलं तर थोडंसं गरम करायला लागलं की ते आपल्याला क्लिअर दिसत नाही, त्या ठिकाणी थोडंसं क्लाउडी किंवा वॅक्स किंवा हेझी नेचरचं म्हणजे असं घट्टसर असलेलं किंवा क्लाउडी नेचरचं असं दिसून येतं, त्याला म्हणायचं क्लाउड पॉईंट of that particular lubricant. And so the pour point means it is a temperature in which the oil ceases to flow or pour on cooling. pour point म्हणजे ज्या टेम्परेचर कंडिशनला आपण लुब्रिकेटिंग ऑइल जे आहे हे फ्लो होऊ शकतं किंवा पोर करू शकतो आपण त्याला, त्या टेम्परेचरला म्हणायचं आहे पोअर पॉईंट. सो दॅट्स वाय द गुड लुब्रिकंट्स शुड हॅव, सो द गुड लुब्रिकंट्स विल बी यूज्ड इन मशीन्स working at low temperatures should have a much lower cloud and pour point than the working temperature of that particular machine. म्हणजेच या ठिकाणी ज्या मशीन्स ज्या आहेत ह्या आपण ज्या एक्झॅक्ट ज्या टेम्परेचर कंडिशन्सला वर्क होत असतात त्या टेम्परेचरपेक्षा क्लाउड आणि पोअर पॉईंट जो आहे हा कमीच असला पाहिजे, त्यावेळेस त्या आपण लुब्रिकेटिंग ऑइलला गुड लुब्रिकंट्स असं म्हणू शकतो. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज करोजन स्टेबिलिटी. करोजन स्टेबिलिटी मीन्स द lubricating oil will be used in the machines that does not undergoes on corrosion at any conditions. म्हणजे या ठिकाणी आपण जे काही लुब्रिकेटिंग ऑइल्स यूज करणार आहेत मशीन्समध्ये त्या लुब्रिकेटिंग ऑइलमुळे कुठल्याही प्रकारचं करोजन जे आहे मशीन पार्ट्सचं झालं नाही पाहिजे. सो दिस इज द करोजन स्टेबिलिटी ऑफ द पर्टिक्युलर लुब्रिकेटिंग ऑइल. सो दीज आर द मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द lubricants. Next we discuss about the chemical properties of the lubricants. So there are generally 3 main chemical properties there. First is acidity or neutralization number. Second is emulsification and third is saponification value. So we discuss first property is acidity or neutralization number. So acidity means we are determining the acidic value of that particular lubricant. So it is defined as the number of milligram of KOH. KOH means potassium hydroxide required to neutralize free acids present in 1 gram of oil. म्हणजे या ठिकाणी आपण काय मेजर करतोय, 1 ग्रॅम ऑइलमधले
यांना न्यूट्रलाइज करण्यासाठी लागतो आहे. तो नंबर म्हणजे त्या पर्टिक्युलर लुब्रिकंट्सची ॲसिडिटी असते किंवा तो त्यांचा न्यूट्रलायझेशन नंबर असतो. ठीक आहे, म्हणजे आपण काय करतो या ठिकाणी 1 ग्रॅमचं जे काही ऑइल घेणार आहे त्या ऑइलमध्ये जे काही ॲसिडिक सबस्टन्सेस असतील त्यांना न्यूट्रलाइज करण्यामध्ये आपण किती नंबरमधला पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड वापरतो ते टेम्परेचर आपल्याला तो नंबर आपल्याला एकदा कळाला किती नंबरमधले पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड त्या ॲसिडिक सबस्टन्सेसला न्यूट्रलाइज करण्यासाठी लागलेत, हे आपल्याला समजलं की तो नंबर म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर लुब्रिकेटिंग ऑइलची ॲसिडिटी असते किंवा त्यांचा न्यूट्रलायझेशन नंबर असतो. सो डिटर्मिनेशन ऑफ सुटेबल लुब्रिकेशन ऑइल दॅट इज हाय ॲसिड व्हॅल्यू मोर द करोजन ऑफ मशीन सरफेस. जेवढ्या जास्त अमाऊंटमधल्या ॲसिडिक प्रॉपर्टीज त्या पर्टिक्युलर मशीन्समधल्या मेटल्समध्ये असतील तेवढ्या जास्त अमाऊंटमध्ये त्याचं करोजन जे आहे हे होत असतं. ठीक आहे, सो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ॲसिड व्हॅल्यू is known weight of oil is taken in a flask, dissolve 50% of alcohol and titrate against standard solution of KOH using phenolphthalein indicator. Then color changes, we determine the neutralization number of that particular lubricating oil. ओके, म्हणजे या ठिकाणी एक त्यांनी सांगितले की आपण एक प्रयोग करू शकतो की ज्यामध्ये आपण काय करतो आहे की ज्यामध्ये आपण काही नॉन वेटचं ऑइल घेतो आहे त्याला 50% ऑफ अल्कोहोलच्या सोल्युशनमध्ये डिझॉल्व करतो आहे आणि नंतर त्याचं टायट्रेशन हे पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड बरोबर करतो आहे बाय युझिंग फेनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर. फेनॉल्फथॅलीन इंडिकेटर यूज केला की त्या ठिकाणी आपल्याला त्या ऑइलमध्ये काही कलर चेंजेस झालेले दिसतील आणि तो कलर ज्या व्हॅल्यूला चेंज होतो आहे ती व्हॅल्यू म्हणजे त्या ठिकाणी त्या पर्टिक्युलर ऑइलचं न्यूट्रलायझेशन नंबर असेल किंवा त्याची ती ॲसिड व्हॅल्यू असेल. ठीक आहे, सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी इज द इमल्सिफिकेशन. सो इमल्सिफिकेशन it is also the property of oil to get intimately mixed with water to form emulsion. यामध्ये त्यांनी सांगितले की जे काही लुब्रिकेटिंग ऑइल आहेत हे वॉटरमध्ये मिक्स केल्यानंतर आपल्याला इमल्शन फॉर्म झालेलं दिसतं आणि हे जे काही इमल्शन आहे इट हॅज ॲबिलिटी टू ॲब्सॉर्ब डस्ट अँड डर्ट अँड अदर फॉरेन मॅटर प्रेझेंट इन द सराउंडिंग. आणि ह्या इमल्शनमध्ये एक महत्त्वाची एबिलिटी असते ती म्हणजे ते वातावरणातलं जी काही डस्ट आहे, डर्ट आहे किंवा काही जे फॉरेन पार्टिकल्स आहेत यांना ॲब्सॉर्ब करण्याचं काम करत असतं. सो गुड लुब्रिकंट्स दॅट विच डज नॉट फॉर्म एनी इमल्शन अँड इट इज फॉर्म्ड इट शुड रिमेन फॉर लॉंग टाईम. ठीक आहे, दिस इज द इमल्सिफिकेशन. देन वी डिस्कस द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी is a saponification value. So saponification means it is generally the characteristic property of vegetable and animal oil and not the mineral or synthetic oil. सॅफोनिफिकेशन व्हॅल्यू जी आहे ही व्हेजिटेबल्स आणि ॲनिमल ऑइल्सची प्रॉपर्टी आहे, ही कुठल्याही प्रकारे मिनरल किंवा सिंथेटिक ऑइल्सची प्रॉपर्टी नाही. मग काय आहे ही सॅफोनिफिकेशन व्हॅल्यू म्हणजे? सो इट इज डिफाईन्ड ॲज द नंबर ऑफ मिलीग्रॅम्स ऑफ पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड इज रिक्वायर्ड टू सॅफोनिफाय 1 ग्रॅम ऑफ ऑइल. या ठिकाणी आपण सॅफोनिफिकेशनचा नंबर कशावरून काढणार आहे तर या ठिकाणी जो काही 1 ग्रॅमचा ऑइल आपण घेणार आहे त्याला सॅफोनिफाय करण्यासाठी किती मिलीग्रॅममधला पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड लागतो आहे ही व्हॅल्यू आपल्याला भेटली की त्या ठिकाणी आपला सॅफोनिफिकेशन व्हॅल्यू जी आहे लुब्रिकंट ऑइलची ही देखील समजणार आहे. सो गुड लुब्रिकंट्स शुड हॅव लो सॅफोनिफिकेशन व्हॅल्यू. गुड लुब्रिकंट जे आहेत यामध्ये सॅफोनिफिकेशन व्हॅल्यू ही कमीत कमी असणं गरजेचं असतं. सो दीज आर द 3 मेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लुब्रिकंट इज देअर. The last topic of this unit we will discuss is the applications of lubricant. So first application of the lubricant is it reduces wear and tear thereby reducing friction. ज्या मशीन्समध्ये आपण लुब्रिकंट्स यूज करतो आहे त्या ठिकाणी फ्रिक्शन रिड्यूस होतं आहे, घर्षण रिड्यूस होतं आणि त्याचबरोबर त्या जे काही मेटल आहे त्या मशीन पार्ट्सचे यांचं झीज जी आहे ही देखील कमी झालेली दिसते. दिस इज द फर्स्ट फ्रिक्शन कमी होते म्हणजेच या ठिकाणी अल्टिमेटली काय होते त्यामुळे रिड्युसिंग द कॉस्ट ऑफ द मशीन की ज्यामुळे मशीन्स जे आहेत यांची कॉस्ट जी आहे ही देखील कमी होते किंवा त्यांचा मेंटेनन्सचा खर्च देखील कमी होत असताना आपल्याला दिसतो. सेकंड इज इट ॲक्ट ॲज अ कूलंट अँड ॲज अ सील. मग अशीच मागच्याच लेक्चरला आपण जसं पाहिलं होतं की मशीन्सच्या मुव्हिंग पार्ट्सच्या मध्ये जर लुब्रिकंट्स आपण ॲड केले म्हणजेच ऑइल जर आपण ॲड केलं तर त्या ठिकाणी कंटिन्युअस फ्रिक्शनमुळे हीट एनर्जी ही जनरेट होत असते की ज्यामुळे ती जी काही मशीन आहे हिची इफिशियन्सी देखील कमी होते. ती कमी होण्यासाठी या ठिकाणी आपण काय करतो आहे त्या मशीन्सच्या पार्ट्समध्ये लुब्रिकंट्स ॲड करतो आहे आणि हे लुब्रिकंट्स काय करतात ॲज अ कूलिंग एजंट म्हणूनही काम करतात त्याचबरोबर ॲज अ सीलिंग एजंट म्हणून देखील काम करत असताना आपल्याला दिसतात. सो दिस इज द अनदर ॲप्लिकेशन ऑफ लुब्रिकंट. थर्ड इज इट केअर्स मेंटेनन्स अँड रनिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन.
ऑब्वियसली या ठिकाणी लुब्रिकंट जे आहेत हे मशीनचा मेंटेनन्सचा खर्चही कमी करतात आणि त्याचबरोबर मशीनची कॉस्टही कमी करण्याचं काम करतात. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज इट प्रिव्हेंट द लिकेज ऑफ गॅसेस ॲट हाय प्रेशर. त्याचबरोबर लुब्रिकंट जे आहेत यामुळे गॅसेस जे आहेत यांचं जे काही हाय प्रेशर पर्टिक्युलर सिलेंडर्सवर किंवा मेटल्सवर अप्लाय होत असतं त्यामुळे जे काही लिकेज फॉर्म होतात यांना देखील प्रिव्हेंट करण्याचं काम जे आहे हे लुब्रिकंट्स करत असतात. ठीक आहे. नेक्स्ट ॲप्लिकेशन इज इट इज यूज्ड इन एअर कॉम्प्रेसर, लेथ्स, रेल्वे ट्रॅक जॉईंट्स अँड ओपन गिअर्स. सो दिस लुब्रिकंट जनरली यूज्ड इन एअर कॉम्प्रेसर्स. एअर कॉम्प्रेसर्समध्ये, लेथ्समध्ये, त्याचबरोबर रेल्वे ट्रॅकच्या प्रिपरेशनमध्ये आणि त्याचबरोबर गिअर्स प्रिपरेशनमध्ये आपण या ठिकाणी लुब्रिकंट्स हे यूज करत असतो. सो देन डिस्कस द लास्ट ॲप्लिकेशन ऑफ लुब्रिकंट इज इट इज यूज्ड इन कटिंग टूल्स, ग्राइंडिंग मिक्सर्स अँड IC, स्टीम इंजिन सिलेंडर्स अँड स्टीम टर्बाईन्स. अजून एक लास्ट यूज आहे या ठिकाणी लुब्रिकंट्सचा. तो काय आहे? जनरली आपण लुब्रिकंट जे आहेत हे कटिंग टूल्समध्ये वापरतो, ग्राइंडिंग मिक्सरमध्ये देखील वापरत असतो, IC अँड स्टीम इंजिन सिलेंडर्स अँड ऑल्सो वी विल यूज्ड इन स्टीम टर्बाईन्स. अशा प्रकारे वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये लुब्रिकंट जे आहेत हे आपल्याला यूजफुल होत असतात. मग आजच्या लेक्चरला आपण लुब्रिकंट्स म्हणजे काय डिस्कस केलं, त्यानंतर त्यांचे डिफरंट क्लासिफाईड टाईप्स पाहिले आणि नेक्स्ट आपण पाहिले फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकंट्स अँड लास्ट टॉपिक इज द ॲप्लिकेशन्स ऑफ लुब्रिकंट. अशा प्रकारे दिस इज द थर्ड युनिट इज completed and our chemistry syllabus is also covered totally. So today we stop here. Thank you.